श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थेष्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। આપણે યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરીશું સાથે। નમામિ યમુનામહં सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थनवकानना प्रकटमोदपुष्पाम्बुनां सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरोढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुता
भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेकश्वनै प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणां प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनागणनिभेशदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदा सेवतां तया सदृशतामियात् कमलजाशपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतम् यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावतां न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति कः कमलजाशपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमम् स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सुरसूते सदा समस्तदुरिताक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः
तया सकलसिद्धयो मुररिपुष्य सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभः श्रीहरे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री यमुनाष्टकं सम्पूर्णम्। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम। प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावो प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री भागवत भगवान की जय।
बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। આજે ફાગણ વદ 11 શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ। આપના હૃદયમાં વિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન કરી આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી યમુનાજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં કોટી કોટી સદૈન્ય દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ। પ્રિયજનો, આજે ફાગણ વદ 11। આજની 11નું નામ છે પાપ મોચીની એકાદશી। નામનો અર્થ બહુ જ સ્પષ્ટ છે। જે 11નું વ્રત આપણા તમામ પ્રકારના પાપોને ધોઈ નાખવા માટે સમર્થ છે એને પાપ મોચીની એકાદશી કહેવાય। પાપમાંથી છોડાવનારી એકાદશી, જીવાત્માના પાપને ધોઈ નાખનારી 11। પ્રિયજનો, આપણા દરેક ઉત્સવ, આપણા દરેક વ્રત મનોવિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલા છે। કારણ કે આજ ફાગણ વદ્ય 11 એટલે સંવત્સરની છેલ્લી 11। હવે નવ સંવત્સર, ગુડી પડવો, નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ 9/4/24 મંગળવારથી થવાનો છે। એટલે જે સંવત્સર પૂરો થવાનો છે તેની આ છેલ્લી એકાદશી છે। હવે આવતા અઠવાડિયે મંગળવારથી નવ સંવત્સર, ચૈત્રી 9 વર્ષ શરૂ થશે અને નવા વર્ષનો પ્રારંભ થાય તે પૂર્વ આપણા મનમાં જે વર્ષ વ્યતીત થયું છે એ વર્ષમાં આપણાથી કાયિક, વાચિક, માનસિક, આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક કે અધિદૈવિક જે પણ કંઈ દોષ કે અપરાધો થયા હોય એ અપરાધો જ્યાં સુધી આપણા મનમાં એવી પ્રતીતિ ન થાય કે મારા તમામ પ્રકારના દોષો દૂર થયા છે, ત્યાં સુધી આપણા મનમાં આપણાથી થયેલ અપરાધો, આપણાથી થયેલ ભૂલો, આપણાથી થયેલ પાપો સતત ડંખતા રહે છે। અને એટલા માટે આપણા શાસ્ત્રકારોએ ખૂબ મનોવૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી સંવત્સરની છેલ્લી એકાદશીનું નામ પાપ મોચીની એકાદશી રાખ્યું છે। આપણા ઋષિઓએ, શાસ્ત્રોએ બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યું કે કોઈ પણ વ્રત જ્યારે હૃદયના ભાવથી, પસ્તાવાથી કરવામાં આવે ત્યારે આપણા દોષો દૂર થાય છે। અને પૌરાણિક કથા તો એવી છે કે ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને યુધિષ્ઠિર મહારાજના સંવાદમાં આ 11નું પૌરાણિક કથાનક આવે છે। વાર્તા અને આખ્યાન તો બહુ સંક્ષેપમાં આપણે વિચારી લઈએ, તેની પાછળનો અર્થ જ સમજવાનો છે। મંજુ ઘોષા નામની અપ્સરા મેધાવી મુનિને મોહિત કરવામાં સફળ થાય છે। જ્યારે કોઈ પણ ઋષિમુનિઓ ભગવદ પ્રાપ્તિ માટે તપશ્ચર્યા કરતા હોય છે ત્યારે જે સ્વર્ગના આસન ઉપર અધિષ્ઠિત ઇન્દ્ર રાજાને એમ થાય છે કે આ ઋષિની તપશ્ચર્યા જો સફળ થશે તો તે મારું ઇન્દ્રાસન મારે ખાલી કરવું પડશે।
પરંતુ ઋષિઓ ઇન્દ્રાસન માટે તપ કરતા હોતા જ નથી. એમની તપશ્ચર્યા પ્રભુ પ્રસન્નતા માટે, પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે હોય છે. પરંતુ ઇન્દ્ર એ હંમેશા સત્તા ઉપર બેઠેલો એક અધિષ્ઠિત દેવ છે. તેથી તેને પોતાનું આસન જવાનો ડર લાગે, એટલા માટે ઇન્દ્ર કોઈ પણ ઋષિની તપશ્ચર્યાનો ભંગ કરવા માટે એક અપ્સરાને મોકલે છે. આવી ઘણી વાતો આપણે પુરાણોમાં સાંભળી છે. મંજુઘોષા નામની અપ્સરા મેધાવી મુનિની પાસે આવી અને તેમનો તપોભંગ કરવામાં, તેમને મોહિત કરવામાં સફળ થાય છે. અને મંજુઘોષાના સહવાસથી પોતાની વર્ષોની તપશ્ચર્યાનો ભંગ આ મેધાવી ઋષિનો થાય છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં ખૂબ સુંદર વાત કરી છે. સંગાત સંજાયતે કામઃ, કામાત ક્રોધોભિજાયતે, ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह, सम्मोहात स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને સ્વમુખે આજ્ઞા કરી કે માણસ બિનજરૂરી સંગ એટલે આસક્તિ ને શરૂ થતા પહેલા રોકતો નથી, તો આસક્તિ જ કામનું મૂળ છે. સંગાત સંજાયતે કામઃ, કામનો મૂળ આસક્તિ છે. અને એ કામ પછી ક્રમશઃ વધતો વધતો એ આપણી બુદ્ધિને વિચલિત કરે છે, આપણી અંદર વિકારો નાખે છે. સંગાત સંજાયતે કામાત, કામાત ક્રોધોભિજાયતે, પછી ક્રોધ આવે, सम्मोह થાય, બુદ્ધિ ભ્રમ થાય, સ્મૃતિ ભ્રમ થાય અને માણસનો નાશ થાય. એટલા માટે ગીતામાં ભગવાને આ વાત કરી છે. અને આ મુનિ ભોગ ભોગવવામાં વર્ષો નીકળી ગયા. ભોગાન ભોગતા વયમેવ ભોગતા. અને એક દિવસ આ મેધાવી ઋષિને પોતાના કર્તવ્યનું ભાન થયું. એમને વિચાર આવ્યો, પ્રિયજનો ભોગોનું સુખ બહુ ક્ષણિક હોય છે અને ભોગોનું સુખ કાયમ ટકતું હોતું નથી. આ મુનિને વિચાર આવ્યો કે એક અપ્સરાના મોહમાં મોહાંધ થઈ અને હું મારું ધ્યેય ચૂક્યો છું, લક્ષ્ય પ્રાપ્તિથી ચલિત થયો છું. અને એટલા માટે તપશ્ચર્યાનો ભંગ કરનારી અપ્સરાને આ મેધાવી ઋષિએ પિશાચીની થવાનો શ્રાપ આપ્યો. અપ્સરા ગભરાઈ મુનિ પાસે ગઈ, નતમસ્તક થઈને ક્ષમા માગવા લાગી કે મારી ભૂલ થઈ, મને ક્ષમા આપજો. ત્યારે મુનિએ તેને ક્ષમા આપવા માટે ફાગણ માસના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીનું વ્રત કરવાની આજ્ઞા કરી. જ્યાં આ વ્રતનો પ્રભાવ, ખૂબ શુદ્ધ હૃદયથી આ વ્રત કરજે અને તારું પિશાચપણું દૂર થશે. મુનિને વિચાર આવ્યો કે ભોગ ભોગવવામાં એકલી અપ્સરા દોષિત નથી, પરંતુ હું પણ ચલિત થયો. મેં પણ મારા માર્ગનો ત્યાગ કર્યો, એટલા માટે હું પણ દોષિત છું. અને અપ્સરાને જેવી રીતે તેના દોષોનું પ્રક્ષાલન કર્યો, તો મારે પણ મારા દોષોનું પ્રક્ષાલન કરવા માટે મારા પિતા ચ્યવન ઋષિ પાસે ગયા. ઋષિઓની આ એક પારદર્શિતા હતી. પોતાના પિતાની પાસે જઈ અને મેધાવી ઋષિ પોતાના ગુનાની, પોતાના અપરાધની, પોતાના પાપની કબૂલાત કરે છે. પ્રિયજનો, ખૂબ મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત છે કે જ્યારે તમે આપણાથી થયેલા પાપની કબૂલાત જાહેરમાં કરીએ છીએ,
ત્યારે શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે પાપ થયા પછી જો તેની કબૂલાત કરવામાં આવે તો પાપ એ નષ્ટ થાય છે, અને પુણ્ય થયા પછી તે જાહેર કરવામાં આવે તો પુણ્ય નષ્ટ થાય છે. આવી તૈયારી આ ઋષિની હતી કે પોતાનાથી ભૂલ થઈ છે, પોતાનો અપરાધ થયો છે, પોતાનાથી પાપ થયું છે, પરંતુ એ પાપની કબૂલાત જો હું કોઈની પાસે નહીં કરું તો મને તેનો પાપના પ્રક્ષાલનનો ઉપાય કેવી રીતે બતાવશે. પોતાના પિતા ચ્યવન ઋષિ પાસે મેધાવી ઋષિ આવે છે, પોતાના પાપની કબૂલાત કરે છે. ચ્યવન ઋષિ પોતાના પુત્રને ફાગણ કૃષ્ણ પક્ષમાં આવતી એકાદશી પાપમોચીની એકાદશીનું વ્રત શુદ્ધ અંતઃકરણથી કરવાનું કહે છે, અને શુદ્ધ અંતઃકરણથી શુદ્ધ ભાવથી આ મેધાવી ઋષિ આ વ્રતનું પરિપાલન કરે છે. અને આખ્યાયિકામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઋષિને પશ્ચાતાપ થાય છે, અને ઋષિ પુનઃ તપશ્ચર્યા દ્વારા પોતાના જીવનને પવિત્ર બનાવે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે જે મનુષ્ય પોતાનાથી થયેલા પાપ પુનઃ નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા સાથે પશ્ચાતાપ દ્વારા આ વ્રતનું પરિપાલન કરે છે, તેના પાપોનો નાશ થાય છે, અને જીવાત્મા શુદ્ધ થઈ અને પરમાત્મા તરફ ગતિ કરે છે. પ્રિયજનો, એક સૂક્ષ્મ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે, પાપી હંમેશા પાપી રહેતો નથી. પાપીને પણ પુણ્યના માર્ગે, સન્માર્ગે જવાનો અધિકાર છે. તેના માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને સ્વયં 9મા અધ્યાયમાં આશ્વાસન આપ્યું છે. અપિ ચેત સુદુરાચારો ભજતે મામનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્યઃ સમ્યગ વ્યવસિતો હિ સઃ. ભગવાને શું કહ્યું છે? જો કોઈ ઘણો દુરાચારી પણ, આ ભગવાનના જ શબ્દો છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં, કોઈ પણ દુરાચારી વ્યક્તિ પણ અનન્ય ભાવે મારો ભક્ત બનીને મને ભજે છે તો એ વ્યક્તિ સાધુ માનવા જ યોગ્ય છે, કારણ કે એ ખરો નિશ્ચય કરનારો છે. એને દ્રઢતાથી નિશ્ચય કરી લીધો છે કે પરમેશ્વરના ભજન સિવાય બીજું કોઈ શ્રેયસ્કર નથી. અને આવી રીતે વ્યક્તિ, પાપી વ્યક્તિ પણ ભગવાનની પાસે જ્યારે જાય છે, શરણાગત બની જાય છે, ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે પાપીમાં, પાપી માણસમાં પણ પાપ કરવાની જેટલી ક્ષમતા નથી, જેટલું સામર્થ્ય નથી, તેના કરતા વધારે સામર્થ્ય ભગવાન પાસે જીવના પાપને ધોવાનું છે. પ્રભુ એટલા સામર્થ્યવાન છે અને દયાળુ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ શુદ્ધ અંતઃકરણથી અપિચેત સુદુરાચારો ભજતે મામનન્ય ભાગ. અને ભગવાને કેટલો મોટો આશ્વાસન આપ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતનો છેલ્લો શ્લોક પણ ખૂબ મહત્વનો છે. નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ પ્રણામો દુઃખ શમનમ તમ નમામિ હરિમ પરમ. આ શ્રીમદ ભાગવતના 18,000 શ્લોકોનો અંતિમ શ્લોક. નામ સંકીર્તનમ યસ્ય, જેનું નામ, જેનું સંકીર્તન એ આપણા બધા જ પાપોને બાળવા માટે સમર્થ છે. અને પ્રણામો દુઃખ શમનમ, પ્રભુને કરેલા પ્રણામ આપણા બધા જ દુઃખોનું નિવારણ કરવા માટે સમર્થ છે. તે હરિને હું વંદન કરું છું. આ જ વાત આપણા કવિ કલાપીએ ખૂબ સુંદર રીતે કહી છે.
હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે. સુંદર વાત કવિએ કરી છે કે પસ્તાવો, જેને સંસ્કૃતમાં પશ્ચાતાપ કહેવાય, પસ્તાવો એ તો સ્વર્ગમાંથી ઉતરેલું એક ઝરણું છે, પવિત્ર. અને પાપી, કોઈ પણ પાપી, તે પશ્ચાતાપ રૂપી, પસ્તાવા રૂપી જલમાં, ઝરણામાં સ્નાન કરીને પુણ્યશાળી બની શકે છે. કરેલા પાપોનું પ્રક્ષાલન કરવું હોય તો શુદ્ધ હૃદયથી પશ્ચાતાપ થવો જોઈએ. પુનઃ તે પાપ ન કરવા માટે મનને સંકલ્પબદ્ધ બનાવવું પડે તો અવશ્ય આપણા પાપ પ્રભુ એટલા દયાળુ છે કે કરેલા પાપોનું પ્રક્ષાલન કરે છે. એટલા માટે આ સંવત્સરની છેલ્લી એકાદશી મનોવૈજ્ઞાનિક વ્રત છે. થયેલું ભૂલી જાઓ, થયેલા પાપને ભૂલી અને ભગવાનના ચરણોમાં પહોંચી જાઓ. આ 11નું માધ્યમ એ છે કે ભગવાનના ચરણોમાં પહોંચી અને આ વ્રત કરવાથી આપણા પાપોનું પ્રક્ષાલન થાય છે. પુષ્ટિમાર્ગીય રીતે જોઈએ તો આ થયો મર્યાદા માર્ગીય પૌરાણિક અર્થ. પુષ્ટિમાર્ગીય રીતે 11ના મહત્વને જોઈએ તો જીવ બ્રહ્મનો સનાતન અંશ છે. આપણે બધા જ જીવો બ્રહ્મૈવ ના પરઃ. અને ભગવાને ગીતામાં કહ્યું, મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતન. જીવ માત્ર મારો અંશ છે, સનાતન છે. પરંતુ હજારો વર્ષથી બ્રહ્મથી વિખૂટા પડવાથી આપણામાં જે સત, ચિત્ત અને આનંદ, જે પરમાત્માના ત્રણેય ગુણો છે, તે ગુણો પૈકી સત અને ચિત્ત ગુણ તો છે, પરંતુ આપણી અંદરના આનંદ ગુણનો તિરોભાવ થયો છે. કારણ કે બ્રહ્મથી છૂટા પડ્યા. એટલે શ્રુતિ દેવી ઉપનિષદ આજ્ઞા કરે છે કે આનંદમ બ્રહ્મેતિ વ્યાજાનાત. જીવ અને પરમાત્મામાં ભેદ કેટલો છે? પરમાત્મા આનંદનું સ્વરૂપ છે અને આપણામાં આનંદનો અંશ માત્ર નથી. એટલા માટે આનંદ જ બ્રહ્મ છે. અને મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કૃષ્ણાશ્રય ગ્રંથમાં, પૂર્ણાનંદો હરિસ તસ્માત કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. આનંદનું સ્વરૂપ તો શ્રી કૃષ્ણ છે. આનંદનો જીવમાં તિરોભાવ થયો એટલું જ નહીં, આનંદનો તિરોભાવ થયો એટલા માટે તેનામાં સહજ દોષ, કાળ દોષ, સ્પર્શ દોષ વગેરે દોષો આવ્યા અને જીવ સદોષ થયો. પરમાત્મા નિર્દોષ છે અને સદોષ થયેલા જીવને અવિદ્યાએ તેને ઘેરી લીધો. કઈ કઈ અવિદ્યા? 5 પ્રકારની અવિદ્યા છે. દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, અંતઃકરણાધ્યાસ અને સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ, જેનું વિવરણ આપણે ભાગવત કથાના માધ્યમથી સાંભળીએ છીએ. અને પંચપર્વા અવિદ્યા કહેવાય. અને આ પંચપર્વા અવિદ્યાથી ઘેરાયેલો જીવ સંસારની અહમતા અને મમતામાં ફસાઈ જાય છે. અને આના કારણે જીવનું અંતિમ લક્ષ્ય છે આનંદની ઉપલબ્ધિનું, આનંદની પ્રાપ્તિનું, પરમાત્માની પ્રાપ્તિનું. તેના બદલે જીવની સ્વાભાવિક ગતિ જગતના જળ પદાર્થોમાં જાય છે અને જગતના જળ પદાર્થોમાં સુખ અને આનંદને તે શોધે છે. પરંતુ આનંદ ત્યાં નથી. આનંદ તો પરમાત્મામાં છે. અને જીવાત્મા આનંદને શોધે છે સંસારમાં. હજારો વર્ષથી એ ભ્રમિત આનંદની શોધ માટે અહીંયાથી ત્યાં દોડે છે અને
તેને પ્રાપ્તિ થતી નથી. મૃગ જળની જેમ તે દોડે છે, મને સુખી થવું છે, સુખી કોણ કરશે, એટલા માટે તે બધે જ દોડે છે. પરંતુ જ્યાં સુખ છે જ નહીં ત્યાં તેને સુખ મળવાનું નથી, અને પરિણામે તેને સુખને બદલે દુઃખ મળે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં તૃતીય સ્કંદમાં વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિને પહેલો પ્રશ્ન આ જ પૂછે છે, સુખાય કર્માણિ કરોતિ લોકો નતૈ સુખમ વાન્યદુપરમં વા. હે ગુરુદેવ, બધા જ લોકો સુખની પ્રાપ્તિ માટે દોડે છે, પરંતુ તેમને સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી, પરંતુ તેના બદલે દુઃખ મળે છે. એનું કારણ શું? મૈત્રેય ઋષિ ખૂબ સુંદર જવાબ આપ્યો છે કે જ્યાં જે વસ્તુ હોય તે વસ્તુ ત્યાં શોધવા જાય તો જ મળે. સુખ એ સંસારમાં છે જ નહીં. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં તો સંસારને દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ કહ્યું. એટલા માટે સંસારમાં સુખ નથી, આનંદ નથી. આનંદ તો પરમાત્માની પાસે છે, અને એ જીવ પરમાત્માની પાસે જતો નથી અને સંસારમાં જાય છે, એટલા માટે તેને સુખને બદલે દુઃખ મળે છે. મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજીએ જીવોની આ ગતિ જોઈ, અને દૈવી જીવો જ્યારે આવી રીતે અવિદ્યામાં ફસાયેલા જોયા ત્યારે મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ભૂતલ ઉપર થયું. મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યની કથા તો ચૈત્ર વદ 11 આવવાની છે, પરંતુ મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મા શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુની પ્રેરણા થઈ, અને જીવનો ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ શું છે તે મહાપ્રભુજીએ ભૂતલ ઉપર પ્રગટ થઈ અને સમજાવ્યું. દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે 3 વાર પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી. બ્રહ્મ સંબંધી જીવ મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો. બ્રહ્મ સંબંધ કરીને જીવ જ્યારે નિવેદન કરે છે અને પુષ્ટિ પ્રભુની તનુજા વિત્તજા સેવામાં રાગ ભોગ અને શૃંગાર દ્વારા પ્રભુમાં પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન કરે તો અત્યાર સુધીના બધા જ કરેલા પાપ કર્મોનું તેને ભાન થાય છે, અને સેવા, સ્મરણ અને સત્સંગ આ 3 સાધનો દ્વારા એ લૌકિક પાપ કર્મોમાંથી મુક્તિ મેળવે છે. અગ્નિ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભનો દિવ્ય સ્પર્શ જીવાત્માના બધા જ પાપોને બાળી નાખે છે, અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમની સેવા દ્વારા જે દિવસે તે સેવા, કર્મ, ધર્મ સ્વીકારે છે તે જ ક્ષણે તેના વૈષ્ણવી વ્યવહારથી પાપરૂપી 3 હત્યાઓ તેને છોડી દે છે. આપણે દયા ભવૈયાનું દ્રષ્ટાંત સાંભળ્યું છે, અને આ જ દિવસ વૈષ્ણવ માટે પાપ મોચીની એકાદશીનો દિવસ બની જાય છે. વૈષ્ણવ માટે પાપ મોચીની એકાદશીનો દિવસ કયો? પુષ્ટિ માર્ગમાં બ્રહ્મ સાથેનો સંબંધ થાય, જીવ નિવેદિત થાય, અને નિવેદિત થયેલો જીવ પ્રભુની પાસે જાય અને સેવા સ્વીકારે, સ્મરણ કરે, સત્સંગ કરે, ત્યારે તેના બધા પાપનું મોચન થાય છે. અને મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો કે પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવે પાપ મોચન માટે શું કરવા? વૈષ્ણવે પોતાના પાપમાંથી મુક્ત કેવી રીતે થવા? 11 એ વિચારવાનો દિવસ છે. મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે સેવા, ધર્મ જે વૈષ્ણવ કરે છે એના પાપો ધીમે ધીમે ધોવાય છે. અને મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો, હું વૈષ્ણવ છું, મારા સ્વામીની સેવામાં હું કેટલો આગળ વધ્યો, મેં સેવા કરી કે નહીં? આપણે મહાપ્રભુજીને કહીએ કે હે મહાપ્રભુજી, અમે ગૃહસ્થ છીએ, અસાધન છીએ, અમે સેવા, અષ્ટાયામ સેવા, અમારું કર્તવ્ય શું?
ત્યારે મહાપ્રભુજી આપણને કહે છે કે ઠાકોરજીને ઘરમાં પધરાવો, અષ્ટાયામ સેવા કરો. આપણે એમ કહીએ કે અમે ગૃહસ્થ હોવાને કારણે અષ્ટાયામ સેવા તો અમારાથી ન બની શકે. તો મહાપ્રભુજી કહે છે માત્ર સેવા કરો, મંગલાથી શયન સુધીની સેવા સવારે જ પહોંચી લો. પછી આપણે એમ કહીએ કે અમારાથી સખડી ધરવાનું ન બને તો શું કરવાનું? મહાપ્રભુજી કહે છે અનસખડી ધરો. આપણે કહીએ કે એ પણ ન બને તો મહાપ્રભુજી પાછો ઉપાય બતાવે છે, દૂધ ઘર ધરો, નાગરી ધરો. એ પણ ન બને તો મહાપ્રભુજી કહે છે મિશ્રી ધરી મંગલાથી શયન સુધીની ભાવના કરો. એ પણ ન બને તો મહાપ્રભુજી કહે છે અષ્ટાક્ષર મંત્રની માળા કરો. અને હવે આપણે એનો પણ ઉપાય પૂછવા લાગ્યા કે મહાપ્રભુજીને કે એ પણ ન બને. હવે મહાપ્રભુજી મૌન છે. ચાવવાની તૈયારી ન હોય તો પીવાની તૈયારી રાખવી પડે. હોઠ ખોલવાની તૈયારી ન હોય તો નાકથી પાઇપ દ્વારા પ્રવાહી પેટમાં ઉતારવો પડે. અને એની પણ તૈયારી ન હોય તો મરવા માટે તૈયાર રહેવું પડે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણા જેવા દુષ્ટ સાધન જીવો ઉપર કેટલી કૃપા કરી. 16 ગ્રંથોમાં સ્થળે સ્થળે ભારપૂર્વક આજ્ઞા કરી છે કે હે વૈષ્ણવો, હું તમને સરળતમ સુગમ ઉપાય બતાવું છું. ઠાકોરજીના સ્વરૂપને પધરાવી સ્વરૂપ સેવા, ચિત્રજીની સેવા કરો. કંઈ ન બને તો વસ્ત્ર સેવા કરો. અને એ પણ ન બને તો અષ્ટાક્ષર મંત્રનું રટણ પણ કરો. તો જ આપણા પાપનું પ્રક્ષાલન કરી શકાય. આજના દિવસે આટલો જ પુષ્ટિમાર્ગીય અર્થ સમજી અને હવે આપણે આજનો ક્રમ શ્રી યમુનાષ્ટકમ પુષ્ટિ સત્સંગના માધ્યમથી આપણે 16 ગ્રંથના મંગલાચરણ રૂપ શ્રી યમુનાષ્ટકમનું રસપાન કરી રહ્યા છીએ. પ્રિયજનો, અગાઉના સત્સંગમાં પણ મેં કહેલું છે, પુષ્ટિ પ્રવેશ કરવા માટે શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજી એ મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર છે. ઠાકોરજીના પ્રિય થવું છે, પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ પ્રભુને પામવા છે, તેમની પ્રસન્નતા જોવી છે. તો બે જ રસ્તા છે, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજી એ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમના ચરણારવિંદમાં પહોંચવા માટેના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર છે. એટલા માટે 16 ગ્રંથના પ્રારંભમાં જ શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાષ્ટકમ રચ્યો મંગલાચરણ રૂપે. આ યમુનાષ્ટકમ એ 16 ગ્રંથનું જ મંગલાચરણ નથી, પણ આપણા પુષ્ટિ જીવનનું પણ મંગલાચરણ છે. શ્રી યમુનાજી અને ઠાકોરજીની કૃપા. શ્રી યમુનાજી એ ઠાકોરજીની કૃપા મેળવવા માટેનું પ્રવાહી રૂપ છે, કૃપા શક્તિનું પ્રવાહી સ્વરૂપ છે. ગદાધરજી તો લખે છે કે શ્રી યમુનાજી પોતાના પતિત ભક્તોનો પણ પક્ષપાત કરે છે. આજે આ શ્લોકમાં આજ જોવાનું છે, અધમ નરન કો આન મિલાઈ યદ્યપિ પક્ષપાત પતિતન કો તદપિ ગદાધર પિય મન ભાઈ. ગદાધરજી શું કહે છે કે યમુનાજી પોતાના પતિત ભક્તનો પક્ષપાત કરે છે, અધમ નરને પણ પ્રભુની પાસે લઈ જાય છે અને છતાં પણ પ્રભુને ગમે છે. અને અષ્ટછાપ પરમ ભગવદીય મહાન ભક્ત શ્રી પરમાનંદાસજી તો ત્યાં સુધી લખે છે કે કલિયુગમાં આપણે ડરવાની કેમ જરૂર નથી, કારણ કે કલિયુગમાં ઠાકોરજીએ કૃપા કરીને આ ભૂતલ ઉપર જ્યાં સુધી આ 4 તત્વને પધરાવી આપ્યા છે, ત્યાં સુધી કલિયુગના કોઈ પણ પ્રકારના ડર આપણે રાખવાની જરૂર નથી. જ્યાં સુધી ભૂતલ ઉપર શ્રી યમુનાજી બિરાજે છે, જ્યાં સુધી ભૂતલ ઉપર શ્રી ગિરિરાજજી પ્રગટ રૂપે દર્શન આપે છે,
જ્યાં સુધી શ્રીમદ ભાગવત કથા રસ રેલાય છે, જ્યાં સુધી ભૂતલ ઉપર વલ્લભ કુલના ગોસ્વામી બાળકો પધારે છે, બિરાજે છે, ત્યાં સુધી કલયુગનો ડર રાખવાની જરૂર નથી. જબ લગી યમુના ગાંવ ગોવર્ધન, જબ લગી ગોકુલ ગાંવ ગોસાઈ, જબ લગી શ્રી ભાગવત કથા રસ, તબ લગ કલયુગ નાહી. અને આગળ પરમાનંદાસીએ કહ્યું, જબ લગી સેવા રસ હૈ જગ મેં, નંદ નંદન સો પ્રીતિ લગાઈ, પરમાનંદતા સો હરિ ક્રીડત, શ્રી વલ્લભ ચરણ રજ જીન પાય. જ્યાં સુધી એક પણ વૈષ્ણવ આ પૃથ્વી પર ઠાકોરજીની સેવામાં રત છે, ત્યાં સુધી આપણને કલયુગનો ડર રાખવાની જરૂર નથી. આવા શ્રી યમુનાજી કલયુગના દોષોના નિવારણ માટે ભૂતલો પર જલ પ્રવાહ રૂપે આપણને સૌને દર્શન આપે છે. આવા શ્રી યમુનાજીના રસપાન દ્વારા આપણે શ્રી યમુનાજીના નામ, રૂપ, ગુણને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. શ્રી યમુનાજી પર પ્રીતિ થશે તો જ શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં રતિ થશે. કારણ કે યમુનાજી તો મુકુંદ રતિવર્ધિની છે. મુકુંદમાં રતિવર્ધન કરનાર એ શ્રી યમુનાજી છે. આવો આજે આપણે શ્રી યમુનાષ્ટકના 6થા શ્લોકનું રસપાન કરીએ. પહેલા શ્લોકનો પાઠ કરી લઈએ અને પછી તેના અર્થને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. નમોસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્રમત્યદ્ભુતમ, ન જાતો યમયાતના ભવતિ તે પયપાનતઃ, યમોપી ભગિની સુતાન કથમુહન્તે દુષ્ટાનપી, પ્રિયો ભવતિ સેવનાत् તવ હરેર્યથા ગોપિકા. અન્વય સમજી લઈએ. યમુને, હે યમુનાજી, સદા એટલે સર્વદા, નમઃ અસ્તુ આપને નમન કરું છું. તવ આપનું, ચરિત્રમ ચરિતમ એટલે ચરિત્ર, અતિ અદ્ભુત છે, અત્યંત અદ્ભુત છે. તે એટલે આપના પયપાનતઃ જલપાનથી, યમયાતના યમરાજની પીડા, જાતો કોઈ દિવસ પણ ન ભવતી થતી નથી. યમઃ અપી યમરાજને પણ, ભગિની સુતાન બેનના સંતાનોને, ભાણેજોને, દુષ્ટાન અપી દુષ્ટ હોવા છતાં પણ, ઉ એટલે ખરેખર, હંતિ કેમ મારે ખરા, તવ એટલે આપના સેવનાથ સેવનથી, ગોપિકા એટલે ગોપીજનોની માફક, હરે હે પ્રિય ભક્તો હરિના પ્રિય ભવતી બને છે. હે યમુનાજી, આપને મારા નિત્ય નમન હો. આપનું ચરિત્ર અત્યંત અલૌકિક છે. આપના જલપાનથી ક્યારે પણ યમ યાતના ભોગવવી પડતી નથી. યમરાજા પણ દુષ્ટ એવા પોતાના ભાણેજોને કેવી રીતે મારે? આપના સેવનથી તો ગોપીજનોની માફક ભક્તજનો પણ શ્રી હરિના પ્રિય બને છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ખૂબ સુંદર વાત આ શ્લોકમાં કરી છે. કલયુગના જીવો માટે આનાથી મોટું આશ્વાસન બીજું કયું હોઈ શકે? કેટલો સરળ અને સુગમ ઉપાય બતાવ્યો છે. આ 6થા શ્લોકમાં ભક્તોના ઉત્કર્ષને સાધનારા 6 ઈશ્વર્યોનું વર્ણન કર્યું છે. આ શ્લોકમાં આચાર્ય ચરણે પુષ્ટિ જીવ એટલે આપણા બધા વતી શ્રી યમુનાજીને 3જી વાર નમન કર્યા છે. જો યમુનાષ્ટકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી
3 વખત શ્રી યમુનાજીને નમન કરે છે. પહેલું નમન ક્યારે કર્યું? પહેલા શ્લોકમાં, નમામિ યમુનામહમ. પહેલા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજીએ નમન કર્યો, મર્યાદા માર્ગીય નમન છે. પછી મહાપ્રભુજીએ નમન કર્યો ચોથા શ્લોકમાં, ત્રીજા શ્લોકમાં, નમત કૃષ્ણ તોર્ય પ્રિયામ. પુષ્ટિમાર્ગીય નમન કર્યા છે. પહેલા મર્યાદા માર્ગીય નમન કર્યા, પછી પુષ્ટિમાર્ગીય નમન કર્યા છે. અને આ શ્લોકમાં ત્રીજી વખત આચાર્ય ચરણ યમુના મૈયાને વંદન કરે છે, નમોસ્તુ યમુને સદા. મિશ્રિત ભાવથી, મર્યાદા અને પુષ્ટિના મિશ્રિત ભાવથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ યમુનાજીને નમન કર્યા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ જીવો વતી, આપણા બધા વતી નમોસ્તુ કહે છે. પુષ્ટિ જીવ ભાનુ તનયા યમુનાજીને નમન કરી શકે એવી યોગ્યતા આચાર્ય ચરણ આપણને આપે છે. આપણે યમુનાજીને નમન કરવા માટે પણ યોગ્યતા આપણી છે કે નહીં એ ખબર નહીં, પરંતુ મહાપ્રભુજી આપણા પર કૃપા કરીને યમુનાજીને નમન કરવાની યોગ્યતા આપે છે. કારણ કે મહાપ્રભુજી કહે છે, ત્વયી નમનમપી દુર્લભમ અતઃ પ્રાર્થયતે. યમુનાજીને નમન કરવા પણ દુર્લભ છે અને શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા વગરે થઈ શકે નહીં. 5મા શ્લોકમાં, ગયા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ યમુનાજીના અદ્વિતીય 3 ગુણ બતાવ્યા. પહેલો ગુણ ગયા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ શું કહ્યો? શ્રી યમુનાજી ભક્તોનો ઉત્કર્ષ કરે છે. શ્રી યમુનાજી ભક્તોને ગુણવાન બનાવે છે. અને ત્રીજું કહ્યું, શ્રી યમુનાજી ભક્તોને પ્રભુને પ્રિય બનાવવા માટે તેના બધા જ દોષોને દૂર કરે છે. કારણ કે નિર્દોષ જીવ નિર્દોષ પ્રભુને મેળવી શકે છે. ભક્તો શ્રી યમુનાજીના ઉપકારનો બદલો વાળવા માટે અસમર્થ છે. યમુનાજી આટલા બધા ઉપકાર કર્યા, કૃપા કરી, તો પછી હું યમુનાજીના ઉપકારનો બદલો કેવી રીતે વાળી શકું? અસમર્થ જીવ શ્રી યમુનાજીને નમસ્કાર કર્યા સિવાય બીજું આપી પણ શું શકે? આપણું સામર્થ્ય શું? યમુનાજીને આપણે શું આપીશું? આટલી બધી કૃપા કરી, આપણા ઉપર ઉપકાર કર્યા, એ ઉપકારના બદલામાં આપણે યમુનાજીને નમસ્કાર સિવાય શું આપી શકવાના છે? માટે નમન કર્યું છે. જેવી રીતે નાનો બાળક માતાને દેખતા જ માતાને જુએ ને તેની પાસે દોડી જાય, એ દોડવાનો એનો સ્વભાવ છે. તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય પણ યમુનાજીના ઉપકારના ભાર નીચે દબાય, અનેક ગુણોથી આદર ભાવવાળો થઈ જાય અને જ્યારે કશો જ બદલો વાળી શકતો ન હોય તો તે માના ચરણમાં નમી પડે છે. યમુનાજીને નમન કરવાનું કારણ શું? પ્રકૃતિ સ્વભાવે શ્રી મહારાણીજીના ચરણમાં આપણે નમન કર્યા. નમોસ્તુ યમુને સદા. હે યમુને, હે માં, સદા હંમેશા હું આપના ચરણમાં વંદન કરું છું, નમન કરું છું. કારણ કે આપે મારા ઉપર એટલી બધી કૃપા વરસાવી છે કે નમસ્કાર કર્યા સિવાય હું આપને બીજું શું આપી શકું? યમુનાજી જીવ પર એટલી કૃપા કરે છે કે હું એક વખત નમન કરવાથી તેમના ઉપકારનો બદલો વાળી શકીશ નહીં. અનેક વાર નમસ્કાર કરીશ તો પણ તેમના ઉપકારમાંથી છૂટી નહીં શકું. એટલા માટે મહાપ્રભુજી શું કહ્યું? નમોસ્તુ યમુને સદા. સદા એટલે સર્વદા, હંમેશા, નિત્ય હું આપને નમન કરું છું. જ્યારે માણસને એકવાર નમસ્કાર કરવાથી મન ભરાતું ન હોય ત્યારે વારંવાર વંદન કરવાનું મન થાય. જેને આપણા પર અનેક ઉપકાર કર્યા છે, આપણે એમ થાય કે હું એકવાર વંદન કરીશ
તો તેમના ઉપકારમાંથી હું છૂટી નહીં શકીશ. ભાવથી હૃદય ભરાઈ ગયો છે, માટે વ્યક્તિ ભક્ત વારંવાર વંદન કરે છે, વારંવાર નમસ્કાર કરે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને અર્જુનજીને 11મા અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપ બતાવ્યું. વિશ્વરૂપ જોઈને ગદગદિત થયેલો અર્જુન પ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે. સ્તુતિ કરતા કરતા અર્જુનજી શું કહે છે? નમો નમસ્તે સ્તુ સહસ્ત્રકૃત્વ પુનશ્ચ ભૂયોપી નમો નમસ્તે. હે પ્રભુ, હું આપના સ્વરૂપને, હું આપના ચરણોમાં ફરીથી વારંવાર નમન કરું છું. હજારો વાર આપને નમન કરું છું. અર્જુન આવા ગદગદિત થયા, પ્રભુના ઉપકાર જોયા, અને અર્જુનજીને લાગ્યું કે એક વખત નમસ્કાર કરવાથી મારું હૃદય ભરાશે નહીં. એટલા માટે પુનશ્ચ ભૂયોપી નમો નમસ્તે. પુનશ્ચ એટલે ફરી, ભૂયો એટલે ફરી. નમો નમસ્તે સ્તુ સહસ્ત્રકૃત્વ, હજારો વખત ફરી હું આપને નમન કરું છું. મહાપ્રભુજીએ શું કહ્યું? નમોસ્તુ યમુને સદા. સદા એટલે નિરંતર. પ્રશ્ન થાય, શા માટે સદા નમન કરવાનું મહાપ્રભુજી આપણને કહે છે? મહાપ્રભુજી બીજા ચરણમાં તેનો જવાબ આપે છે. તવ ચરિત્રમત્યદ્ભુતમ. હે માં, હે યમુને, તમારું ચરિત્ર કેટલું અદ્ભુત છે, અતિ અદ્ભુત છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરિત્ર જેવું દિવ્ય આપનું ચરિત્ર છે. એટલા માટે વિલક્ષણ છો આપ. તવ ચરિત્રમ અતિ અદ્ભુતમ. જેવી રીતે ઠાકોરજી કેવા છે? કૃપા સિંધુ શ્રી કૃષ્ણ કેટલા દયાળુ છે. દ્વેષ કરનાર અને સભામાં અમંગલ શબ્દો ઉચ્ચારનાર શિશુપાલને પણ પ્રભુએ સદગતિ આપી. ભાગવતના વિષ પાનાર પૂતના, જે ઠાકોરજીને વિષપાન કરાવીને મારવા માટે આવી હતી, તેવી પૂતનાને પણ ભગવાને સદગતિ આપી. ભાગવતના 3જા સ્કંદમાં વર્ણન કરતા ઉદ્ધવજી વિદુરજીને આ શ્લોક કહે છે કે મારા પ્રભુ કેટલા કરુણા સાગર છે, કેટલા દયાના સિંધુ છે, કેટલા કૃપા સાગર છે. અહો બકીયમ સ્તનકાલકૂટમ જિગાંશયાપાય યદપ્યષદ્વી લેભે ગતિમ ધાતૃચિતામ તતોન્યત કંવા દયાલુમ શરણમ વ્રજેમ. અહો બકીયમ. બકાસુરની બેન બકી એટલે પૂતના પોતાના સ્તન ઉપર હળાહળ વિષ લગાવીને પ્રભુને મારવા માટે આવી છે. અને પ્રભુ સુવિચાર કરે છે કે જે સ્ત્રીનું સ્તનપાન કરું છું એને હું મારી માતાના જેવી ગતિ આપું. આવા દયાળુ છો કૃષ્ણ, છોડીને બીજા કોના શરણમાં જાઓ? એવી રીતે કેવલ યમુનાજી કેવા છે? કેવલ અભાન અવસ્થામાં પણ, અર્થાત ન સમજતા પણ, જે વ્યક્તિ આપના પયનું પાન કરે છે તેને યમ યાતનામાંથી આપ છોડાવી દો છો. આપનું ચરિત્ર કેટલું અદ્ભુત છે કે જે વ્યક્તિ ન સમજતા અભાન અવસ્થામાં પણ આપના જલનું પયપાન કરે તો પણ તેને યમ યાતનામાંથી આપ છોડાવી દો છો. શાસ્ત્રો કહે છે ગંડૂષ માત્રમ અપી અંબુ પીત્વા ભવતી સોમપા સપ્ત કૃત્વશ્ચ સપ્તૈવ સોમ સંસ્થા સમાપ્નુયાત. શ્રી યમુનાજી કેવા છે
આપના જલના એક જ ગંડુશ એટલે ઘૂંટડો, એક જ ઘૂંટડાનું જલપાન કરનાર સોમયાગનું ફળ પામે છે. 7 ગંડુશના પાન કરે, 7 કોગળાનું પાન કરે તો 7 સોમયાગનું ફળ પામે છે. એવો આપનો અદ્ભુત મહિમા છે. યમુનાજીને કેમ વંદન કર્યા? નમોસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્રમ અતિ અદ્ભુતમ. તમારું ચરિત્ર એટલું બધું અદ્ભુત છે, એટલો બધો મહિમા છે. માત્ર તૃષા મિટાવવા માટે પણ, કોઈ વ્યક્તિ માત્ર પોતાની તરસ छिपाવવા માટે પણ યમુનાજીના જલનું પાન કરે તો તે કઈ ઉત્તમ ગતિ મળવા માટેનું કે યમયાતના ટાળવા માટેનું સાધન નથી. છતાં પણ તેવો વ્યક્તિ પણ યમયાતનાથી ટળી જાય છે, દૂર થાય છે. આ યમના જલનું મહત્વ છે. જેમ પારસમણીનો સ્પર્શ, તમને એમ થાય કે યમુનાજી એટલા બધા ભોળા છે કે કોઈ માત્ર યમુના જલનું પાન તરસ छिपाવવા માટે કરે તો પણ તને યમયાતનામાંથી તે છૂટી જાય છે. તો યમુનાજી આટલા બધા ભોળા છે? યમુનાજી આટલા બધા ભોળા નથી, પરંતુ યમુનાજીના જલનો પ્રભાવ એવો છે કે પારસમણી હોય એનો સ્પર્શ થાય તો લોખંડનું પણ સોનું બને. પારસમણીનો સ્પર્શ, લોખંડનો હથોડો પારસમણીને તોડવા માટે પણ એનો સ્પર્શ કરે તો પણ પારસમણી લોખંડના હથોડાને સોનાનો બનાવે છે. જેવી રીતે અગ્નિનો સ્પર્શ જાણતા થાય કે અજાણતા થાય, અગ્નિનું કાર્ય શું છે? દજાડવાનું. એવી રીતે યમુનાજીનું પૈપાન કરનારને પણ શ્રી યમુનાજી યમ યાતનામાંથી ઉગારી લે છે. જેમ ભગવદ નામ આપણે સમજતા લઈએ કે ન સમજતા, જાણતા લઈએ કે અજાણતા, ભગવદ નામ લેનારનો ઉદ્ધાર થાય જ છે. શ્રીમદ ભાગવતના 6ઠા સ્કંધમાં અજામિલનું આખ્યાન છે. એની અંદર એક શ્લોક છે, અજ્ઞાનાદ અથવા જ્ઞાનાદ ઉત્તમ શ્લોક નામ યત. જેમ બળતણ સાથે જાણે કે અજાણે અગ્નિનો સ્પર્શ થાય તો તે બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, તેવી રીતે જાણી સમજીને પણ કે અજાણતા પણ ભગવાનના નામોનું સંકીર્તન કરવામાં આવે તો પણ મનુષ્યના બધા પાપો બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. માટે કહ્યું, હરિર્હરતિ પાપાની દુષ્ટ ચિત્તૈરપી સ્મૃતઃ અનિચ્છાયા પૈસ્વ સંસ્પૃષ્ટો દહમેવ હિ પાવકઃ. દુષ્ટ ચિત્તવાળો મનુષ્ય સ્મરણ કરે તો પણ ભગવાન શ્રી હરિ તેના પાપોને હરી લે છે. જેમને અજાણતામાં કે અનિચ્છાપૂર્વક સ્પર્શ કરવામાં આવે તો પણ અગ્નિ બાળે જ છે, તેવી રીતે શ્રી યમુનાજીનું પયપાન તરસ મિટાવવા માટે પણ કરવામાં આવે તો તે જીવને યમ યાતનામાંથી છુટકારો મળે છે. એવું આપણું ચરિત્ર અતિ અદ્ભુત છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, ન જાતો યમયાતના ભવતી તે પયપાનતઃ. ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. આટલું મોટું આશ્વાસન શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આપે છે. ન જાતો યમયાતના ભવતી તે પયપાનત. શ્રી યમુનાજીના પયપાનથી યમ યાતના થતી નથી.
આ મહાપ્રભુજીના વચનામૃત છે પ્રિયજનો, અને મહાપ્રભુજીને ક્યારે પણ આપણી સમક્ષ કોઈ પણ મિથ્યા ઉચ્ચારણ કરવાનું કારણ જ નથી, કારણ કે આપણા ઉદ્ધાર માટે જ એમનું પ્રાગટ્ય થયું છે. શ્રી યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય જ આ કારણસર થયું. શ્રી મહાપ્રભુજીના યમુનાજી, યમના જન્મ પછી યમ રાજાનો જન્મ થયો, પછી યમ સુલભ જીવના દોષોને નિવારવા માટે સૂર્યને ત્યાં યમુનાજી પુત્રી રૂપે પ્રગટ થયા છે. આપણે પૌરાણિક કથા જોઈ ગયા છે. પ્રથમ શ્લોકમાં પૌરાણિક કથા અનુસાર શ્રી પ્રભુ આધિદૈવિક સૂર્ય સ્વરૂપ, શ્રી પ્રભુને બિરાજવાનું સ્થાન અક્ષર બ્રહ્મ એ દિવ્ય રવિમંડળ, એમાંથી શ્રી પ્રભુના ઉચ્છ્વાસ રૂપે વેદત્રય પ્રગટ થઈ, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ. એ આધ્યાત્મિક આદિત્ય સ્વરૂપ અને વેદના રહસ્યમય આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ એ સંજ્ઞા. વેદ નારાયણ અને સંજ્ઞા દેવી પતિ પત્ની થયા, અને તેમાંથી ધર્મ પ્રગટ થયો, એનું નામ યમરાજ, અને તેમાંથી કૃપા પ્રગટ થઈ, તેનું નામ યમુનાજી. બરાબર સમજો, યમરાજા એ વેદ નારાયણ અને સંજ્ઞા દેવીના પુત્ર થાય, યમુનાજી તેમની પુત્રી થાય. ધર્મ રૂપે યમરાજા પ્રગટ થયા અને કૃપા રૂપે શ્રી યમુનાજી પ્રગટ થયા. આ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજી યમરાજાના નાના બેન થયા, નાના ભગિની થયા. માટે મહાપ્રભુજી કહે છે, શ્રી યમુનાજીનું પયપાન કરનારને ભગિની સુતાન. શ્રી યમુનાજીનું જે પયપાન કરે છે તેને આચાર્ય ચરણ શું કહે છે? ભગિની સુતાન. ભગિનીના બાળકો અને બેનના બાળકો એટલે યમરાજાના ભાણેજ. જે યમુનાજીનું પયપાન કરે છે તે યમુનાજીના બાળકો થયા, અને યમુનાજીના બાળકો એ યમરાજાના ભાણેજો થયા. એટલે એમને યમ યાતના થતી નથી. યમોપી ભગિની સુતાન કથમ હંતે દુષ્ટાન અપી. ભાણેજ દુષ્ટ હોય તો પણ મામા તેને દંડ કરતા નથી. શ્રી પુરુષોત્તમજીએ આ શ્લોકની ટીકામાં લખ્યું છે, પુરાણોમાં યમ અને યમીનો સંવાદ છે. પુરાણોમાં શ્રી યમુનાજીનું નામ શું છે? યમી. અને યમરાજ એમનો સંવાદ આવે છે. પોતાની નાની બહેન યમી એટલે યમુનાજીને યમરાજાએ વચન આપ્યું કે હે બેન, જે કોઈ જીવ તારા કિનારે આવી તારા 14 નામ લઈ તારા જલનું પાન કરશે, એનો વાળ પણ હું વાંકો કરીશ નહીં. તેણે ગમે તેવા અપરાધો કર્યા હશે તો પણ હું તેને નરક યાતનાનો દંડ આપીશ નહીં. પુરુષોત્તમજી આ ટીકામાં લખ્યું છે. આમ શ્રી યમુનાજીના પયપાનથી પાપી પણ યમની યાતનામાંથી મુક્ત થાય છે. માતા કોણ? જે પયપાન કરાવે તે માતા. યમુનાજી આપણને પયપાન કરાવે છે. જે રક્ષણ કરે તે માતા, જે આપત્તિમાંથી ઉગારે તે માતા, અને જે કર્યા પછી પણ કશું જ ન બોલે એનું નામ માતા. શ્રી યમુના મૈયામાં 4 ગુણ છે. તેમનું જલ આપણા માટે માતાનું પયપાન છે. જેવી રીતે શરીરનું સ્થૂળ શરીરનું પોષણ આપણી જન્મદાત્રી માતા કરે છે, પોતાનું સ્તનપાન કરાવીને, પયપાન કરાવીને, એવી રીતે આપણી ભક્તિનું પોષણ યમુનાજી પોતાનું પયપાન કરાવે છે.
અને યમુનાજી આપણને સંતાન ગણે છે. અને યમોપી ભગિની સુતાન, શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે એક વખત યમુનાજીના કિનારે જઈ તેનું ગંડુશ માત્ર પણ જે જીવ એનું પાન કરે છે તે જ ક્ષણે યમુનાજી માની લે છે કે અમારો દીકરો છે. માતાનું સ્તનપાન કરનાર તેના દીકરો જ હોય. માનું સ્તનપાન કોણ કરી શકે? દીકરો જ માનું સ્તનપાન કરે. અને જ્યારે આપણે યમુનાજી પાસે જઈએ, પયપાન કરીએ, તે જ ક્ષણે આપણે યમુનાજીના સુત થયા, ભગિની સુતાન, યમુનાજીના દીકરા થયા. અને મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે યમોપી ભગિની સુતાન કથમ હંતિ દુષ્ટાનપી. દુષ્ટ હોવા છતાં પણ યમરાજ તેને યમ યાતના આપતા નથી, કારણ કે પોતાની ભગિનીના પુત્રો છે. આ સંદર્ભમાં હરિરાય ચરણ 19મા શિક્ષા પત્રમાં આજ્ઞા કરે છે. સો યમુનાજી કહેશે हैं, जो दुष्ट प्राणी अनजाने एक बार हो जलपान करे तो वह जीव को यम यातना न होय ऐसो प्रभाव है. हरिराय चरण ना वचनामृत. सो यमुनाजी कैसे हैं, जो दुष्ट प्राणी अनजाने एक बार हो जलपान करे तो वह जीव को यम यातना न होय ऐसो प्रभाव है, ऐसो प्रताप है. जो जीव श्री यमुना जी को आश्रय करे तिनको श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी की लीला को अनुभव करावे, सर्व कार्य सिद्धि करी अलौकिक देह सिद्ध करे, ऐसे श्री यमुना जी है. 19મા શિક્ષા પત્રમાં હરિરાય ચરણે આપણને સ્પષ્ટ કહ્યું છે. પુરુષોત્તમજી તેમના વચનામૃતમાં કહે છે, શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આશ્વાસન આપે છે કે શ્રી યમુનાજીના પયપ્પાનના મહાત્મ્યને સમજી અને એકવાર અજાણતા પણ તેમનું પયપ્પાન કરો. એક પ્રસંગ બનેલી ઘટના પ્રાચીન વૈષ્ણવો એ કહેલી છે, એનું સ્મરણ થાય છે. એક ઘરમાં એક યુવાન દીકરો ગંભીર બીમારીમાં સપડાઈને પોતાની વૃદ્ધ માતાના ખોળામાં સૂતેલો પડ્યો છે. એની અંતિમ ઘણીઓ ગણાઈ રહી છે. અંતિમ શ્વાસ વૃદ્ધ માતાના ખોળામાં યુવાન દીકરો છે. માતા શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરી રહી છે. નમોસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્રમ અત્યદ્ભુતમ. યમુનાષ્ટકનો પાઠ ભાવથી શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે અને દીકરાના મોઢામાં થોડી થોડી વારે શ્રી યમુનાજીના જલના ટીપા રેડી રહી છે, પયપાન કરાવી રહી છે. દીકરાની નજર સામે ભયાનક કાળા કાળા ડરામણા યમદૂતો આવીને ઉભા રહી ગયા છે. મૃત્યુનો નજીક સમય હતો, અંતિમ ઘડી હતી અને મૃત્યુ એ જીવાત્માને લેવા માટે જ યમદૂતો આવ્યા હતા. થોડીક વાર થઈ અને બીજી જ ક્ષણે એ યમદૂતો જે આના પ્રાણ લેવા આવ્યા છે તે યમદૂતો આ મૃત્યુની પથારી પર સૂતેલા જીવને પ્રણામ કરે છે. શા માટે પ્રણામ કરે છે? કારણ કે દીકરાના પ્રાણમાં એમને કોના દર્શન થયા? ચતુર્ભુજ નારાયણના દર્શન થાય છે અને તેઓ ખાલી હાથે પાછા જાય છે. પ્રાણ લઈ જઈ શકતા નથી, યમલોકમાં આવે છે. યમરાજા પૂછે છે, તમને તો મેં લાલદાસના પ્રાણ ખેંચી લાવવા માટે મોકલ્યા હતા, ખાલી હાથે કેમ પાછા ફર્યા છો? યમદૂતો કહે છે, મહારાજ, લાલદાસના પ્રાણમાં તો સાક્ષાત શ્રી ચતુર્ભુજ ભગવાન વાસ કરી રહ્યા છે. એમની આસપાસ શ્રી યમુનાજી ટહેલી રહ્યા છે. એવા પ્રાણને અમે અડી શકતા નથી, એટલા માટે ખાલી હાથે પાછા ફરવું પડ્યું. આપ જો ઈચ્છો તો સ્વયં પધારીને જોઈ લો.
અને યમરાજ સ્વયં ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે આ મૃત પામતા છોકરાની પાસે આવે છે. યમુનાજી ટહેલી રહ્યા છે. ચતુર્ભુજ નારાયણના દર્શન યમરાજે કર્યા અને યમરાજે આશ્ચર્ય થયા. ઓહો, એસી બાત હૈ, તો પછી હું ના ઇલાજ છું. અને યમરાજા કહેવા લાગ્યા, આના પ્રાણ મારાથી ન લેવાય. જ્યાં યમુના ત્યાં યમ ના. જ્યાં યમુના છે ત્યાં યમ ફરકી શકતા નથી. યમદૂતો પૂછવા લાગ્યા, મહારાજ આવું કેમ? ત્યારે યમરાજ સ્વયં યમદૂતોને કહે છે કે આવું એટલા માટે કે મેં મારી વાલી બેન યમુનાને એ મુજબનું વચન આપેલું છે. આમ કહેતા કહેતા યમરાજા ભૂતકાળમાં સરી પડ્યા. નજર સામે આખું દ્રશ્ય સાકાર થયો. બેનને યાદ કરતા કરતા એમની કઠોર આંખોના ખૂણા પણ ભીના થયા અને એમની જીભમાંથી શ્રી યમુને 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 એમની રસના રટવા લાગી. યમુના જલ પાનનું એવું અસાધારણ મહત્વ છે કે એનું પાન કરનાર જીવના દેહ, ઇન્દ્રિય વગેરે કાલ પ્રવાહમાં ડૂબાડવાનું સામર્થ્ય યમ રાજાનું પણ નથી. કારણ કે યમુનાજીએ કૃપા કરી છે. આવા જીવને પ્રભુ પ્રણય સાગરમાં વિહરતો કરી દે છે. પદમાં ગાયો છે, ભક્ત કો સુગમ શ્રી યમુના યમુને અગમ ઓરે, પ્રાત ही नहात अगजात ताके सकल यम हूँ रहत ताही हाथ जोरे. યમરાજ પણ જેને હાથ જોડીને ઉભા રહે છે, જેને પયપાન કર્યું છે. યમોપી ભગિની સુતાન કથમ હંતિ દુષ્ટાનપી. યમ શબ્દથી બીજો એક અર્થ સમજવા જેવો છે. યોગ માર્ગ પ્રતિપાદિત યમ નિયમ પ્રાણાયામ આદિ અષ્ટાંગ યોગ છે. એ જો યમનો અર્થ લઈએ તો પુષ્ટિજીવને શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી ભક્તિ યોગ સિદ્ધ કરવા માટે યમ વગેરે સાધનોનો પરિશ્રમ કરવો પડતો નથી. યમાદિ યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધ્યાન ધારણા સમાધિ અષ્ટાંગ યોગ ભક્તિ સિદ્ધ કરવા માટે અષ્ટાંગ યોગ કરે છે. પરંતુ જેને યમુનાજીનું પયપાન કર્યું છે તેને યમ વગેરે અષ્ટાંગ યોગ કરવાનો પણ પરિશ્રમ કરવો પડતો નથી. એવા નિસ્સાધન જન ઉદ્ધારક શ્રી યમુનાજી છે, યમુના મૈયા છે. યમુનાજી અને જીવ વચ્ચે માતા પુત્રનો સંબંધ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આ શ્લોકમાં સમજાવે છે, જીવાત્મા જીવ અને યમુનાજી વચ્ચે માતા પુત્રનો સંબંધ છે. એને જો આપણે શારીરિક રીતે સમજવું હોય તો આપણું શરીર પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે. પંચ મહાભૂત એટલે પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ. આ પંચ તત્વોમાં એક તત્વ જલ છે અને યમુનાજીનું અધિભૌતિક સ્વરૂપ કેવું છે? જલ સ્વરૂપ છે. જેમ સંતાનમાં અંશ રૂપે માતા પિતા હોય તેમ આપણો જલના અંશ રૂપે યમુનાજી સાથે માતા અને સંતાનનો સહજ સંબંધ થયો. તેથી જીવ જ્યારે શ્રી યમુના પાન કરે ત્યારે તે પાન માતાનું પયપાન છે. એટલે યમદેવ એ જીવને યમ યાતનાનો દંડ આપતા નથી, દુષ્ટાનપી દુષ્ટ હોવા છતાં પણ. કારણ કે માતા કેવી છે? કુપુત્રો જાયેત ક્વચિદપી કુમાતા ન ભવતી. આદિ શંકરાચાર્ય કહે છે, પુત્ર કુપુત્ર થાય પણ માવતર ક્યારે પણ કુમાવતર થતી નથી. શ્રી યમુનાજી આપણા બધા માટે માતૃ સ્વરૂપા છે અને માતા ક્યારે પણ બાળકના દોષ જોતી નથી અને દોષ હોય તો તેને વાલથી દૂર કરે છે.
શ્રી યમુનાજી પાસે સદોષ જીવ પણ જાય તો યમુનાજી તેને નિર્દોષ બનાવે છે. જો ઠાકોરજી કરતાં પણ પ્રભાવ યમુનાજીનો વધારે. ઠાકોરજી તો નિર્દોષ છે અને નિર્દોષ પ્રભુ પાસે નિર્દોષ જીવ જાય તો પ્રભુ તેનો અંગીકાર કરે છે, પરંતુ યમુનાજી તો સદોષ જીવને પણ અંગીકાર કરી તેને નિર્દોષ બનાવે છે અને એ નિર્દોષ જીવને ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ સુધી પહોંચાડે છે. એટલા માટે આવી કૃપામય શ્રી યમુનાજી જીવના સઘળા દોષ દૂર કરે છે અને પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરાવે છે. આવા દોષ નિવારક અદ્ભુત ચરિત્રનું નિરૂપણ કરી અને હવે છેલ્લી લીટીમાં ફલ સંપાદક અદ્ભુત ચરિત્રનું નિરૂપણ આચાર્ય ચરણ કરે છે. પછી શું કહ્યું છેલ્લી લીટીમાં? પ્રિયો ભવતી સેવનાત તવ હરેર્યથા ગોપિકા. જેમ ગોપીજનો હરિને પ્રિય થયા છે તેમ તમારા સેવનથી જીવ પણ હરિને પ્રિય બને છે. અન્ય કોઈના સેવનથી અન્ય કોઈ પ્રસન્ન થાય તેવું આ લોકમાં જોયું પણ નથી, જાણ્યું પણ નથી, અનુભવ્યું પણ નથી. જ્યારે અહીંયા તો શ્રી યમુનાજીના સેવન કરીએ અને પ્રભુ પ્રસન્ન થાય, અર્થાત સેવીએ યમુનાજીને અને પ્રસન્ન ભગવાન થાય. નંદ ભવનમાં 16,000 કુમારિકાઓ શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં હતા. તેમને ગોપ માસ એટલે કારતક વદ્દી એકમથી માગસર સુદ પૂનમ ગોપ માસ દરમિયાન કાત્યાયની વ્રત કર્યું. વહેલી સવારે સ્નાન કરી સુંદર વસ્ત્રો પહેરી પૂજનની સામગ્રી લઈ મંગલ ગીતો ગાતા ગાતા શ્રી યમુનાજી પાસે જાય. ત્યાં શ્રી યમુનાજીની વાલુકામાંથી તેમની મૂર્તિ બનાવી તેમનું પૂજન કરે, શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાન કરે, શ્રી યમુનાજીને હાથ જોડીને વિનંતી કરે, હે દેવી નંદકુમાર, અમને પતિ રૂપે મળે તેવી કૃપા કરો. કુમારિકાઓની સેવા વ્રતચર્યાથી શ્રી યમુનાજી પ્રસન્ન થયા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને શરદની રાત્રિએ રાસલીલા દ્વારા કુમારિકાઓના મનોરથ પૂર્ણ કર્યા. આ કુમારિકાઓએ શ્રી યમુનાજીની શ્રદ્ધા અને સ્નેહથી સેવા કરી યમુનાજીએ કેવી કૃપા કરી કે તેમને હરિને પ્રિય બનાવ્યા. પ્રિયો ભવતી સેવનાત તવ હરેર્યથા ગોપિકા. યમુનાજીએ રાધાજી પર કૃપા કરી. ભક્ત કવિ પરમાનંદાસ પોતાને થયેલ લીલારસની ઝાંખીને એક પદમાં વર્ણવતા કહે છે, શ્રી રાધે कौन गोरते पूजी, वृंदावन गोकुल गलियन में सबको कहत बहुजी, मदन मोहन पिय को बस किन हो और बात नहीं सूझी. પરમાનંદાસજી કહે છે, એકવાર ગોપીજનોએ ઈચ્છિત વરની પ્રાપ્તિના રહસ્યને જાણવા માટે પરમ પ્રિયાજી રાધિકાજીને પૂછ્યું, કોણ ગોરતે પૂજી રાધે. વૃંદાવન અને ગોકુલની ગલીઓમાં બધા તને વહુજી વહુજી કરીને બોલાવે છે. તે તો મદન મોહન પ્રિયતમ ઠાકોરને તારા વશમાં કરી લીધા છે. તને બીજી કોઈ વાત સૂઝી નહીં? તને કેવી બુદ્ધિ સૂઝી કે તે ઠાકોરનું મન હરી લીધું? ખરેખર તારા જેવી બીજી કોઈ સૌભાગ્યશાળી સ્ત્રી નથી. હે રાધા, કોણ ગૌરતે પૂજી, તે કઈ ગૌરવાનું પૂજન કર્યું હતું? ત્યારે રાધિકાજી કહે છે ગોપીઓને, યમુના ગૌરતે પૂજી મેને, યમુના ગૌરતે પૂજી. મેં તો યમુનાજીનું પૂજન કર્યું. ત્યારે મદન મોહનને મનગમતી થઈ અને આ સાંભળીને ગોપીજનોએ ચૈત્રી નવરાત્રિમાં ગણગૌરનું વ્રત રાખીને, હવે આવશે ચૈત્રી નવરાત્રિમાં ગણગૌરનું વ્રત રાખીને શ્રી યમુનાજીનું પૂજન કર્યું અને તે ગોપિકાઓને પણ ભગવત પ્રાપ્તિ યમુનાજીએ કરાવી. જ્યારે શ્રી રાધાજી અને શ્રી ઠાકોરજી વચ્ચે પ્રગાઢ માન થાય
ત્યારે બંનેનું પુનઃ મિલન શ્રી યમુનાજી જ કરાવે, અન્ય કોઈનું સામર્થ્ય નથી. આમ શ્રી યમુનાજી દ્વારા જ સર્વ વ્રજાંગનાઓ હરિને પ્રિય થયા છે. એવી કોઈ સ્ત્રી હોય કે જે સામે ચાલીને પોતાના માં પરમ આસક્ત પતિને અન્યને સોંપે અને અન્યના સુખે પ્રસન્ન થાય, આ મહોદારતા શ્રી યમુનાજીમાં જ છે. એટલે શ્રી રાધિકાજી પણ આવું અદેય દાન જલ્દી ન આપે, પણ શ્રી યમુનાજી તો અદેય દાન દક્ષ છે. પ્રિયો ભવતી સેવનાથ તવ હરેર યથા ગોપિકા. માટે રાધે રાણી કહેવાય અને યમુને મહારાણી કહેવાય. રાધેજી પણ રાણી અને યમુના તો મહારાણી. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, આવું અદેય દાન પામવા શ્રી યમુનાજીને સદા નમન કરો. એમનું ચરિત્ર અદ્ભુત નથી, અતિ અદ્ભુત છે. તવ ચરિત્રમ અત્યદ્ભુતમ. તેથી આપણે પણ જો શ્રી યમુનાજીના પયપાન કરીએ, તેમની સેવા સ્તુતિ સ્મરણ કરીએ, તો શ્રી યમુનાજી જરૂર આપણા સર્વ દુઃખોની નિવૃત્તિ કરીને આપણને પ્રભુની રાસ લીલા વગેરે અલૌકિક સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. આથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રિયો ભવતી સેવનાથ એ યમુનાજીનું છઠ્ઠું અલૌકિક ઐશ્વર્ય આ શ્લોકમાં બતાવ્યું છે. અને હવે પ્રિયજનો, આજના સત્સંગની અંતિમ વાત કરી આપણે સત્સંગને વિરામ આપીશું. જેનું પયપાન કરીને જીવો પાવન થાય છે, પ્રભુના ચરણારવિંદ સુધી પહોંચવાના અધિકારી બને છે, તેવા શ્રી યમુનાજી પ્રગટ રૂપે જલપ્રવાહ રૂપે પૃથ્વી ઉપર બિરાજી રહ્યા છે. પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે આવા પવિત્ર જલને પણ પ્રદૂષણથી દૂષિત બનાવ્યું છે. કેટલીય ગંદકી શ્રી યમુનાજીમાં પ્રવાહમાં ભળે છે. તો આપણી સૌની કૃપામયી માતાના જલની શુદ્ધિ માટે જે અભિયાન ચાલ્યો છે, શ્રી યમુના શુદ્ધિકરણ, યમુના જલ શુદ્ધિકરણ અભિયાન, આપણે પણ આ અભિયાનમાં પોતાનું સર્વસ્વ યોગદાન આપીએ. શ્રી યમુનાજીના જલને પ્રદૂષિત થતું અટકાવાય તે ખૂબ જરૂરી છે. જે યમુનાજીનું જલપાન પયપાન કરીને માણસ ભગવત ચરણારવિંદને પામે છે, તેનું પયપાન, તેનું જલ આપણે પાન કરી શકીએ તેટલું જલ શુદ્ધ રહેવું જોઈએ. સમસ્ત દોષોને દૂર કરનારું આ માનું પયપાન આપણી આવતી પેઢી, આપણી સંતતિ કેવી રીતે કરે? તેને યમુનાના કિનારે લઈ જઈએ. યમુનાજીના તટ ઉપર, યમુનાજીના જલમાં એટલું બધું પ્રદૂષણ છે કે નવી પેઢી કેવી રીતે આપણે કહીશું કે તું આ જલપાન કર? તો આ પ્રદૂષિત જલને, યમુનાજીના આ જલને શુદ્ધિકરણ કરવાનું અભિયાન બહુ મોટા પાયા પર કરવાની જરૂર છે. શ્રી યમુનાજીના પવિત્ર જલમાં અનેક પ્રકારની અશુદ્ધિઓ પ્રવેશતી હોય, તેને અટકાવવાની ફરજ તેમના પુત્રો તરીકે આપણા બધાની છે. કારણ કે યમુનાજી તો આપણી માં છે, અને માતા જ્યારે અશુદ્ધિઓથી ઘેરાઈ ગઈ હોય ત્યારે તે અશુદ્ધિઓ અટકાવવા માટે તેમનું જલ સ્વચ્છ થાય, એ યમુનાજીની આજના યુગમાં મોટામાં મોટી સેવા છે. આ યમુના જલ શુદ્ધિકરણ અભિયાન ખૂબ ઉત્સાહથી, ખૂબ આવેગથી ચલાવવું જોઈએ. અને સાંપ્રત સમયની જો ખરી યમુનાજીની સેવા હોય તો યમુનાજીના જલનું શુદ્ધિકરણ થાય. તેટલા માટે આપણે બધા જ તેમના પુત્રોએ આવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આવો પ્રયત્ન જો થશે તો આપણે સાચા અર્થમાં યમુનાજીનું પયપાન કરી શકીશું. અને યમુનાજીના પુત્રો, સંતાનો કહેવા માટે
આપણે અધિકૃત બની શકીશું। આજના શ્લોકને અહીંયા જ વિરામ આપીએ અને આશ્રયનું પદ બોલી અને આપણે શ્લોકને વિરામ આપીએ। પ્રિયજનો, ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન કેન્દ્ર વૈદ્યનાથ મહાદેવની નીચે શાંતિ સદન સોસાયટીના ક્લબમાં દર રવિવારે 9:30 થી 11 દરમિયાન નિત્ય ચાલે છે। 8મા અધ્યાયનો 11મો શ્લોક પરમ દિવસે છે। આ અધ્યયનની ફલશ્રુતિ રૂપે વૈષ્ણવો અને અધ્યયનશીલ ભાઈ બહેનો એ કુરુક્ષેત્રમાં ઠાકોરજીની પવિત્ર પાવન ધરા ઉપર જઈ આવ્યા અને ભગવદ કૃપા કરશે તો આ જ અધ્યયનના માધ્યમથી આપણે બીજા પણ કેટલા તીર્થમાં જઈ શકીશું। માટે આ સત્સંગમાં તો ઓનલાઈન જોડાઓ, પરંતુ આપણાથી શક્ય હોય તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન કેન્દ્ર સાથે પણ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે જોડાઈએ અને આ સત્સંગનો લાભ લઈએ। આશ્રયનું પદ બોલી અને આપણે સત્સંગને વિરામ આપીએ। દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિના, સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો। साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ કે। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી અમૃત મહારાણી की।